प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर। प्रणमय माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संत। प्रश्नटी होची निजर चैत्य सत्ता सहित आदौ कौन संस्पर्श न थाई चिरंतन परम सत्य सहित संस्पर्श लाभ करवा संभव कि? मु प्रश्नटी आउथर पढ़ुची। निजर चैत्य सत्ता सहित आदौ कौन संस्पर्श न थाई चिरंतन परम सत्य सहित संस्पर्श लाभ करवा संभव कि? माँ ये प्रसंग रे जहाँ कहले चैत्य सत्ता सहित कौन संस्पर्श न थाई विश्वर केतेक शतांकर हुए तो चिरंतन परम सत्य सहित प्रत्येक संस्पर्श रही थाई पारे, मात्र मनुष्यर क्षेत्र रे एक चैत्य सत्ता सर्वदा रही थाए एवं सर्वदा एहारी माध्यम रे ही मनुष्य चिरंतन परम सत्यर संस्पर्श रे आसी थाए। यही दुटा लाइन आगे बुझिवा। प्रथम कौन कहले चैत्य सत्ता सहित कौन संस्पर्श न थाई विश्वर केतेक शतांकर हुए तो चिरंतन परम सत्य सहित प्रत्यक्ष संस्पर्श रही थाई पारे, मात्र मनुष्यर क्षेत्र रे एक चैत्य सत्ता सर्वदा रही थाए एवं सर्वदा एहारी माध्यम रे ही मनुष्य चिरंतन परम सत्यर संस्पर्श रे आसी थाए। तेणु मनुष्य क्षेत्र में यहाँ हबनी, मनुष्यर चैत्य सत्ता संस्पर्श आसवा दरकार, किंतु चैत्य सत्ता संस्पर्श न थाई विश्वर एमती केतेक सत्ता अछंती मनुष्य को बाद देला परे आहुरी बहुत केते सत्ता अछंती जो माने कि चिरंतन परम सत्यर संस्पर्श प्रत्यक्ष भाव आसी पारछंती, किंतु मनुष्य क्षेत्र से हबनी। कहीं ना मनुष्य भितर गोटे चैत्य सत्ता सर्वदा रही एवं ता भितर जो चैत्य सत्ताटी रही सर्वदा से चैत्य सत्ता माध्यम रे ही मनुष्य ये जो चिरंतन परम सत्यर संस्पर्श आसपर। तेणु मनुष्य चैत्य सत्ता संस्पर्श आसवाटा निहाती अपरिहार्य एवं ठीक यहीपरि भाव रे ही ता जीवन रे चैत्य सत्ता सहित स्थापित होउथिबा कौनसी संस्पर्शटी मध्य ज्ञात होई थाए, कारण आपणार सौंदर्य महिमा तथा आनंद को ता निज सहित ही बहन करुथाए। ई वाक्यटी बुझिवा। ठीक एहीपरि भाव रे ही ता जीवन रे चैत्य सत्ता सहित स्थापित होइतिबा सेही संस्पर्शटी मध्य ज्ञात होई थाए, कारण आपणार सौंदर्य महिमा तथा आनंद को ता निज सहित बहन करुथाए। हाँ आमे एठी केते बढ़िया कथा की माँ कहिसंती। आमे भगवान को खोजुचु, भगवान को आम सांगर धरी बुलचु। भगवान कुआडे अछंती कि? आमे भगवान को धरिकी बुलचु। आ भगवान जे खोजिबु कोठी? ताले आमे जदि बहन करचु कोठी ना हृदय भितर। तेणु हृदय भितर खोजिले आमे से परम सत्यर संधान करि परिबा। तेणु मनुष्य क्षेत्र एई प्रकार व्यवस्था करा हिच परम सत्यर संस्पर्श आसिया पई मनुष्य पई एई श्रृंखलाटा करा हिच। से चैत्य सत्ता सहित संस्पर्श आसियो, तारी जरिया रे से चिरंतन सत्यर संस्पर्श आसी पारिबो। तेणु मनुष्य पई चैत्य सत्ताटा बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण ये चैत्य सत्ता भितर से कौन रखी? आपणार सौंदर्य रखी, महिमा तथा आनंद को ता निज सहित बहन करुथाए। संसार भितर जो महिमा बोली कहते भगवान का सकल गुण धर्मर प्रसार व प्रभाव को कार्यकारी करेवा एटा होची महिमा। भगवान परम सत्यर जो विधान को कार्यकारी करेवा ता द्वारा जो प्रभाव देखा सेटा होची महिमा। तेणु परम को इच्छा को साकार रूप देवार जो अभिव्यक्तिटा सेटा होची महिमा। तेणु आमे से महिमाटा आमे निजे धरिकी बुलचिबा। आम भितर कौन सर्वोत्तम सत्यटा अछि ताकू प्रकाश करिवा जहा आम पई
ଅତି ମହିମାମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଠୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେ ସୁନ୍ଦରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କାରଣ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଇନର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ବିୟୁଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ବାକ୍ୟଟା ଆଉଥରେ କହୁଛି, ବାଣୀଟି ଏଇଆ, ଇନ୍ ଆୱାର ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ, ଆମର ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ, ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ବିୟୁଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କୋଉଠି? ଇଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ବିୟୁଟି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆମ ଭିତରେ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର, ମା ହେଲେ ସୁନ୍ଦର, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ବହନ କରିକି ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ, ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ବହନ କରିଥାଉ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷଣଗତ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ବୁଝିବା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣଗତ ସମ୍ପଦ, ଏବଂ ଏହି କଥାଟିର ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଓ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଲକ୍ଷଣଗତ ସମ୍ପଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣଗତ ସମ୍ପଦ ମାନେ କଣ? କାହାର ଲକ୍ଷଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଲକ୍ଷଣ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଆମଠି ଅଛି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମାନେ, ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତାର ରଶ୍ମି ନାହିଁ, ଏମିତି ହବ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଲୋକ ନାହିଁ, ହବ କି? ସେମିତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଧରିକି ବୁଲୁଛୁ। ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମନୁଷ୍ୟର ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଲକ୍ଷଣଗତ ସମ୍ପଦ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମୋଠି ଅଛି, ସେ ହଉଛି ସମ୍ପଦ, ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି, ସେ ସମ୍ପଦର କାମ ଦବ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ କଥାଟିର ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ସତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ, କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ କଣ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଭିତରଟା ପୁରା ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ମନନ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଏକାଗ୍ର ଶକ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିଲେ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ହବ? ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଜୀବ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଏବଂ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ମହାନୀୟତା ରଖିଛି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅଧିକାଂଶ ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ସତ୍ତାର ଭୂମି ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ସତ୍ତାର ଭୂମି ବିଭାଜନ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଭୂମି ବିଭାଜନ ମାନେ, ସେମାନେ ମନ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ସତ୍ତା, ଶରୀର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ସତ୍ତା, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ, ଇଏ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର କାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଏଇଟା କିଛି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ।
जो सतार भूमि जो विभाजन मन प्राण शरीर सत्ता विभाजन एटा ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। मन गोटे सत्ता, प्राण गोटे सत्ता, शरीर गोटे सत्ता, चैत्र आमर अंतरात्मा हଉଛି गोटे सत्ता। ଏଇଭଳି ସବୁ ସତ୍ତା ବିଭାଜନ ହେଇଯାଇଛି ନା। ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ এই ସତ୍ତାର ଯୋଉ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଣିନଥିଲେ। ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନଥିଲେ। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମ ସତ୍ୟ ଏହିସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦିତ ନଥିଲା। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପରମ ସତ୍ୟ এই କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ଅନେକ ଦର୍ଶନ, ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ସତ୍ୟ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପରମ ସତ୍ୟ, এই କଥାଟା ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଦିତ ହେଇନି, ଲେଖା ହେଇନି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକପକ୍ଷୀୟ ଧାରଣା ମାନ ରହିଥିଲା। ଯେ ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ କଣ ରହିଛି ନା ଏକପକ୍ଷିଆ ବିଚାର ଅଛି। ଯିଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଲା ସେ କହ ନା ଖାଲି ଭକ୍ତି କର, ତାହେଲେ ତମେ ଭଗବାନ କର। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା କଣ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମା ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଜାଗରଣ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର, ଏଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ এইটা হচ্ছে জীবনের ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିମାମୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏକପକ୍ଷ ଧାରଣା ମାନ ରହିଥିଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସତାର ଭୂମି ଗୁଡିକର ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଏକପାଖିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଏକପାଖିଆ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦର୍ଶନ ମାର୍ଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକପକ୍ଷୀୟ ଧାରଣା ମାନ ରହିଛି। ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବହିର୍ଚେତନା ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେତନାର କଥା କହୁଥିଲେ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଓ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାର ଚେତନା କଥା କହୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୂମିଟି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଶଦ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଭଲ ମନ୍ଦ କହିଦେଲେ, କୋଉଟା ଜାଗ୍ରତ କୋଉଟା ନିଦ୍ରା ସେଟା କହିଦେଲେ, କୋଉଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହିର୍ଚେତନା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା, এই যে বহির্চেতনা অন্তর্চেতনা ডিভিଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏତିକି କଣ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭିତର ଚେତନା, ଗୋଟେ ବାହାର ଚେତନା, ଏଇଭଳି ବୁଝୁଥିଲେ ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଭୂମିଟି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯଦି ସେଇପରି ଏକ ଜ୍ଞାନ ରହିଥିଲା ତେବେ ସେମାନେ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି, ମୁଁ ଏଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିବି? ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଯାହା ତା ନିଜ ପାଖରେ କନଫାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଗଲା, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ସରିଲା। ସେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ସଦିଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବାକୁ, ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାର ଯେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ହୋଇ ସାରିଛି ସେ କଥା ଆଗ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ଯାଇ ତାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ହେବି, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବି, ମୁଁ କିଛି ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଛିବି, ମତେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମୋ ଗୁରୁ ସିଏ ହେବେ, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ବାଛିଲି, ତାହେଲେ ଏଠି ବାଛିବେ କେମିତି ବାଛିବି ନା ଗୁରୁ ଟେଷ୍ଟ ନେବେ। କଣ କରିବେ? ସେ ଆଗ ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସଦିଚ୍ଛା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାର ଯେ ଏକମାତ୍ର ବିକାଶ ହୋଇ ସାରିଛି, ତାର ଯେ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ବିକାଶ ହୋଇ ସାରିଛି, ସେ କଥା ଏକ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ଯାଇ
ତାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଆଗ ଯେମିତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଖେଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦିନେ ବଡ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମ ଗାଁ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳ, ତାପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର, ତାପରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରର, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର, ତାପରେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର, ଏମିତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ବିକାଶ କରି କରିକା ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଡିଆ ଭିତରେ ଖେଳୁଥିବେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ବଡଟା ଆକାର ନଉଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତର ଖେଳାଳି ହେଇପାରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ସୂଚନା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତାର ବିକାଶ କରିବାର, ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ବା ବିକାଶ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ପୁଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁଷ କରିବାକୁ ପୁଷ ଯାହା କରାଯାଏ ମା ତାକୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ କର। ପୁଷ କରା ପିଲାକୁ ମା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆଗ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ମା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ବି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କରାହଉଛି ତାକୁ ମା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସେତେ ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଗ କାପାସିଟି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିଭୋଟିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓପନିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ମହାଶୟଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପରିଚାଳିତ ବା ତାକୁ ଆଧାର କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ସାଧକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ, ପାଠଚକ୍ର ବେଷ୍ଟ ପରିବାର ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପିଲାକୁ ଆଡମିସନ ନଉଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ। କାରଣ ସେମାନେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପିଲାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୋଉଠି କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ତାର ବାପା ମା କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ପିଲାଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଥିବ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ନଉଥିଲେ। ପିଲା ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଦେଖା ଦଉଛି, ପିଲା ପାଠ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରନ୍ତିନି, ପିଲାକୁ ଦେଖି ବାପା ମାଙ୍କ କଥାକୁ ସେମାନେ ଜଜ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାଶୟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଓବ୍ଲିଗେସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମହାଶୟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଏଲ ଭାବରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ସେଇ ପିଲାକୁ ଆଡମିସନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ଧାରା ବଂଶ ଭିତରେ ତିଆରି ହବା ଦରକାର, ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଯେ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନଲେଜ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟା ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯୋଉଟା କି ସେ ସମାଜରେ ଗଲେ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଷ୍ଟୋରି ଟିକେ କହୁଛି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗଲେ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ହଠାତ୍ ଗୁରୁ ତ କାହାକୁ ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡେ। ତ ଯାହା ସେ ବିତାଡ଼ିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଆସି 4 ବର୍ଷ ରହି ସାରିଲାଣି। 4 ବର୍ଷ ରହି ସାରିବା ପରେ ଦିନେ ଗୁରୁ ତ ଡାକିଲା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲାଣି? 4 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଠି କଣ କରୁଛ? ସାଧନା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଯେ ସାଧନା କରୁଛ ଭଲ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେବି, ସେ ଆମାଜନ ନଦୀ କୂଳରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଋଷି, ଆଉ ମୋ ସେ ବନ୍ଧୁ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କଥାଟା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ଆଡ୍ରେସ ବତେଇଦେଲେ, କୋଉ ପଟେ ଯିବ, କଣ କରିବ ସବୁ ବତେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଜିନିଷଟି ଦେଲେ, ଖୁବ ସାବଧାନ, ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାକ୍ସଟାକୁ ଭୁଲ ଖୋଲିବନି, କେବେ ଖୋଲିବନି, ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ଭୁଲ ଖୋଲିବନି। ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଗଲେ। ବାଟରେ ଭାବୁଛି ଗୁରୁ ଏମିତି କି ଜିନିଷଟା ବାକ୍ସଟା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କହିଲେ ଭୁଲ ଖୋଲିବନି, ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଥକା ଲାଗିଲା, ମନକୁ ଭାବିଲା ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ଦେଖିଦବା। ତ ଟିକେ ଯେମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୂଷା ଛୁଆଟେ ଥିଲା, ଫୁସିକି ବାହାରିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଯେତେ ଖୋଜିଲା ସେ ପାଖାପାଖି ସେ ଛୁଆକୁ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯୋଉ ମୂଷା ଛୁଆଟି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ, ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇନଥିଲେ, ଢାଙ୍କୁଣି ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ ଏଟା ଖୋଲିବନି, ଭୁଲରେ ଚାବି ପକାଏନି। କହିଲେ କଣ ଏମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲାନି ନିଜକୁ। ନା ଟିକେ ଦେଖିଦବା, ଟିକେ ନା ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଟେକି ଦେଇକି ଦେଖିଦବା। ଏ ଯୋଉ ଟିକେ ନାକୁ ଟେକି ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ଫୁସକି ସେଥିରେ ବାହାରି ପଳେଇଲା, ଛୋଟିଆ ମୂଷା ଛୁଆଟେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଖୋଜା ହେଲା ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ବଡ ଦୁଃଖର ସହିତ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଖାଲି ବାକ୍ସଟିକୁ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? କଣ ମିଷ୍ଟେକ କରିଛ? ଯଦି ମିଷ୍ଟେକ ହେଇଛି ତମକୁ ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁହ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବ୍ଲେସ ୟୁ।
ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥାଟା କହିବ। ତାପରେ ଆସିଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେଣି 4 ବର୍ଷ, ଯୋଉ ଗୁରୁ ପଠେଇଥିଲେ ବାକ୍ସ ଦେଇକି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପୁରା ନୀରବ ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା ଦେଲ? ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଯେ ହେଲେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। କଣ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା? ନାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କରି କହିଥିଲେ ବାକ୍ସଟା ଟେକିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ସଟା ଟେକିଦେଲି, ତା ଭିତରେ ସେ ମୂଷା ଛୁଆଟା ଥିଲା ଡେଇଁ ପଳେଇଗଲା। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲିନି, ଖାଲି ବାକ୍ସ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲି। ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯାଅ ତମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା କହିବ। ଭାରି ଅନୁତାପ କଲି, ବଡ ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା। ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ୟୁଆର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ, ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ବଟ୍ କହିଲେ ତମେ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଷମିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମଣୀୟ ହେଇଗଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମ କ୍ଷମା କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏଠି ତମର ଆତ୍ମସଂଯମର ପରୀକ୍ଷା କରାହଉଥିଲା, ତମ ଭିତରେ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାପାସିଟି ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରୀ କେତେ ଅଛି, ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରୀ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟ୍ରି, ଏଇ ଆତ୍ମକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅର୍ଜନ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବିଜୟ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜୟ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆତ୍ମା ସବୁ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଏଇଟା ବଡ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ଯାଉ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଗୁରୁତ୍ୱଟା ରହିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଚୈତନ୍ୟତା ଲିଡ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନବ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ଯେ ନିଜର ଯୋଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ନିଜର ଆତ୍ମା ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯିବା। ନିଜର ଆତ୍ମା ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହବ। ତ ନିଜର ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଦିବ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ, ଡିଭାଇନ ସ୍ପାର୍କ, ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, ତାରି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନିବେଦିତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚୈତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ପ୍ଳାବିତ ହେବେ, ଭିଜିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ମନଭୂମିର ସତ୍ୟ କଣ, ପ୍ରାଣଭୂମିର ସତ୍ୟ କଣ, ଆଉ ଭୌତିକ ଭୂମିର ସତ୍ୟ କଣ, ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। କିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଏ ଶକ୍ତି ରୂପରେ, ତ କିଏ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ, ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ରୂପରେ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର 4ଟା ବିଭବ। ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ମନଭୂମିରେ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସୌରଭୂମିରେ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ତ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଭଳି ଯୋଉ କଥା ରହିଲା, ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର 4ଟା ବିଭବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇଟା ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ସତ୍ତା ମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ, ମନ ଭୂମିର ସତ୍ୟ କଣ, ପ୍ରାଣ ଭୂମିର ସତ୍ୟ କଣ, ଭୌତିକ ଭୂମିର ସତ୍ୟ କଣ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ତା ସହିତ ପୁଣି ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟରୁ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ମନର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହଉଛି 4ଟା ବିଭବ। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସହାୟତାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଏଇଟା ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଣିବାରେ ଯିଏ ଯୋଡିବେ ସେ ହେଲା ସାଇକିକ ବି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱେୟାର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱେୟାର ମାନେ କଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। ସପୋଜ ମୋ ବୋର୍ଡରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଖରା ଦିନ ହେଲା ଫ୍ୟାନ ଟେ ଲଗେଇ, ମୁଁ ଫ୍ୟାନକୁ ନେଇ କଣ କରିବି? ସେ ତାର ଯୋଉ ସକେଟ, ବୋର୍ଡରେ ଯୋଉ ସକେଟ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ ପ୍ଲଗ ନେଇ ଗେଞ୍ଜିବି, ତାପରେ ସେଠି ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଫ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେ ଫ୍ୟାନ ଘୁରିବ। ଯଦି କନେକ୍ସନ ରହିବନି ତାହେଲେ ଫ୍ୟାନ ଟା ଘୁରିବ କି? ଫ୍ୟାନ ଘୁରିବନି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ ଯଦି ନ ରହିଲା, ଆମେ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହବା। ସଂସାରରେ 2ଟା କଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହିର୍ଦିଗ ହେଲା, ଗୋଟେ ଭିତର ଦିଗ। ସେଇ କଥା କୁହାହଉଥିଲା, ପୁରାତନ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା।
ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ, କଣ ଲେଖିଲେ? ଇନର ଫିଜିକାଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟକୁ କୁଆଡେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦଉଛି। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଦେଖି ସତ୍ୟତାର ବିଚାର କରିବନି, ତେଣୁ ଏତ ଦ୍ଵାରା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟର କିଛି ରୂପକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ବରଂ ସହଯୋଗ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏନି। ତେଣୁ ବାହାରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ଅସଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କିଏ କରୁଛି, କାହିଁ କରୁଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ଆମର ତିଆରି ହବ। ଏଇଟା କେବଳ କରିପାରେ ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ, ତାର ଆବିଷ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ, ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦଟା ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବାନି। ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ, ତାର କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ସର୍ଟରେ ଖାଲି କହିଦଉଛି। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା, ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହବ ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ। ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ମାନେ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ। ଯାହା ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହବ। ଯେତେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦଉଥିବ, ଯାହା କିଛି କରୁଥିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଥିବ, ସେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଦେବାରେ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନ ତାକୁ କଣ ଦେଲେ ନଦେଲେ ସେଟା ହିସାବ କରେନି, ସିଏ ଭଗବାନ ତ ଦେଇପାରୁଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ। ଯେତେ ଦେଇପାରିଲା ସେ ସେତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ, ଏଇ ଭାବଟା ଚୈତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ତିଆରି ହବ। এটা ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଇ ସେ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସେ, ବିଶ୍ୱଗତ ସ୍ତରକୁ ଆସେ, ବିଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ତା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସିଆଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୋଖରୀରେ ଛିଡା ହେଇଛି ମାନେ ପୋଖରୀର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ମୋଠି ଅଛି ନା। ତେଣୁ ସେଠି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭାବଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ପଙ୍କ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡିଯିବି, ମୁଁ କେବେ ମୋଠି କାଦୁଅ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଯିବି, ଲୁଣ ମୋ ପାଟିରେ ଲୁଣି ପାଣି ପଶିବନି, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରୁ ପଶିଛୁ, ସେ ଅଜ୍ଞାନର ତ୍ରିଧା ଜଗତ। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ହେଲା ଆମ କାମ। ବାହାରେ ଏକ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବଶୀଭୂତଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସମାଜର କଣ ହେଲା ତା ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇ ଚାଲିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଅଲ ଲାଇଫ କୋଉଟା, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା? ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ, ନା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି? ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସେ ଅସଲ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଆଉ ଏକ ସତ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ସତ୍ୟର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। He who wants to serve the truth will know the truth। ମା ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସତ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ସତ୍ୟ କଣ ବୁଝିପାରିବ। ଆମକୁ କହିବେ ସତ୍ୟ କଣ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଆମର ଅସଲ ସତ୍ତା। ସେ କଣ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ? ସେଇ ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମ ଟ୍ରୁଥ କନସିୟସନେସ ଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାରି ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି, ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ। ତେଣୁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ତା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ତା ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟ କରିଛି ତା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦିବ୍ୟ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତାପରେ ସିଏ ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ସାଇକିକ ବିଂ ହାଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ, ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ସହିତ ରହିଛି,
ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନଟା ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କରି ଜରିଆରେ ଆସିବା। ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା। କାରଣ ଯେହେତୁ ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ହାଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ, ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ଜରିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବ। ତ ସିଏ ଆମର ମେଡିଏଟର, ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ମେଡିଏଟର କରାଇ। ଯେମିତି ପ୍ଲଗ ରୁ ସୁଇଚ ବୋର୍ଡ ରୁ ଫ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଯୋଉ ତାରଟା, ସେମାନେ ଫ୍ୟାନ ଓ କରେଣ୍ଟ ଆଣିବାର ସେ ମଝି ତାରଟା ସହଯୋଗ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱେୟାର। ଯଦି ପ୍ଲଗ ଟା କାଢି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଫ୍ୟାନ ଘୁରିବନି। ସେମିତି ପରମହଂସ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ ଜୀବନ ବହୁତ କିଛି। ଆଉ ଯଦି ପରମହଂସ ଯୋଡା ହେଇନି, ଫ୍ୟାନ ଥାଉ, ପ୍ଲଗ ସହିତ ଯୋଡା ହେଇନି, ଫ୍ୟାନ ଚାଲିବନି। ଫ୍ୟାନ ଥାଉ, କୁଲର ଥାଉ, ଏସି ଥାଉ, ବୋର୍ଡରେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ଲଗ ଅଛି, ତା ସକେଟ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯୋଡା ହଉନି, ମାନେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦବ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦବ। କାଲି ବି ସେ ବାଣୀଟି ବୋଧେ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଗିଭ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟୁ ଲାଇଫ। ଏଇଠି ହଉଛି ସେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଯାହାକି ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦିଏ। And this presence is the source of all joy, all peace and all security. ଏଇ ଉପସ୍ଥିତି ହଉଛି ସକଳ ଆନନ୍ଦ, ସକଳ ଶାନ୍ତି ଓ ସକଳ ସୁରକ୍ଷାର ଉତ୍ସ। ଅଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, source of all security. Find this presence in yourself. ତମ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର ବା ଖୋଜ। Find this presence, এই ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜ। ତାହେଲେ ଖୋଜିଲେ କଣ ହବ? ତମ ନିଜ ଭିତରେ ଏହାକୁ ପୁଣି କହୁଛି ଇନ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ଆଉ କୋଉଠି ଖୋଜ ନାହିଁ, ତମ ନିଜ ଭିତରେ এই ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜ। Find in yourself, find this presence in yourself. এই ଉପସ୍ଥିତିକୁ ତମ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜ। All your difficulties will disappear. All your difficulties will disappear. ତମର ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। All your difficulties, ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ will disappear, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଆମ ଲାଇଫରେ ଯେତେ ଆସୁଛି ସେଟା ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। All your difficulties will disappear. ତମର ସକଳ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସକଳ ବାଧା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଡିଫିକଲ୍ଟି ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ, ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଏ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ଆବିଷ୍କାର କଲୁ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ତେଣୁ ତ ନିଜ ଭିତରେ এই ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜ। ତାହେଲେ ଅଲ୍ ୟୋର ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ୱିଲ୍ ଡିସଆପିୟର। ତମର ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହିଁ ଆମ ଜୀବନରୁ ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦବ, ଆମ ଜୀବନ ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।